कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ने मुख मंत्री चरणजीत चन्नी के लड़के नवजीत सिंह के विआह ते जाके कोई गुनाह किया है कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार समेत बाकी तख्तां के जथेदार अरदास नहीं कर सकते। अकाल तख्त साहिब के जथेदार का विआह शिरकत करना कि उन्हां दी शखसीयत नूं लैके प्रभाव घटिया जां वधिया कि एससी भाईचारे नाल संबंध रखण वाले आम लोग जां सियासी लोग उन्हां दे घरां दे विच जाके खुशियां सांझियां करना कि अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने कोई रहत मर्यादा भंग की है। जे श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार गलत ने तो लाजमी तौर पर पंथ के खुद ठेकेदार बने नहीं लोग गलत ने ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ तक दसम पातशाह ਸਾਹਿਬ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का संकल्प रंगरेटे गुरु के बेटे नूं चंगी तरह समझ नहीं सके, चंगी तरह पढ़ नहीं सके कि जथेदार साहब किसी भी कांग्रेसी के घर नहीं जा सकते कि वो सिर्फ अकालियां के घर ही जा सकते हैं कि जे जथेदार ने कांग्रेसी मुख मंत्री के प्रोग्राम विच जाके खुशियां साझियां कीतियां उन्हां दे जाण नाल श्रोमणी अकाली दल नूं फायदा होया जां नुकसान होया कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार समेत बाकी चारे तख्तां के जथेदार किसी भी पतित सिख की अरदास नहीं कर सकते कि हुण तक पंथ ने पतित सिख की परिभाषा डिफाइंड की है। मानस की जात सबे एक पहचान बो सरबत दा भला इन्हां अटल विचारां नाल ही ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਧਾਨਾ ਵਿਖੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਬੜੇ ਸਾਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਟਕ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡੀਜੇ ਵੱਜ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਚੱਲਦੀ ਨੇ, ਮੀਟ ਵਰਤਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। पर जिहड़ी नवीं पिरत पाउण दी कोशिश की गई उस पिरत दे विच श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार ਗਿਆਨੀ हरप्रीत सिंह भी आए ने। उन्होंने भी अपने वडमुले विचार रखे ने, पंथ नूं सेध दित्ती है पर एक विवाद खड़ा किया गया। ये विवाद शायद बेलोड़ा है जां ये विवाद की कोई तुक नहीं बनती पर हो सकता है विवाद सियासी होवे क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੁਣ तक ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। पर सवाल है कि श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार अरदास कर सकते हैं, जे कर सकते हैं वो कित्थे कर सकते हैं तो जे नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते जां कि जिहड़ी उन्होंने अरदास की है जिस नूं एक विवाद पैदा करने की कोशिश की गई है, जिहड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा वो कि टोटली सियासी है। पर सवाल है कि जथेदार साहब वालों जिहड़े उत्थे हाज़र सन उन्होंने कहा कि जथेदार साहब वालों जो प्रोग्राम समाप्त होया समाप्ति वेले अरदास की सी ना कि आरंभता वेले और आरंभता वेले ग्रंथी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ पाठी ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ अरदास की गई सी। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਥ ਇੱਕ ਫਾਈਨਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ पतित सिख की परिभाषा तय नहीं कर सकिया क्योंकि अकाल तख्त साहिब के जथेदार ने मुख मंत्री चरणजीत चन्नी के लड़के नवजीत सिंह के जो आनंद कारज उत्थे जाके रौला कि अरदास क्यों की। पर अगर अकाल तख्त साहिब की हुण तक की जी मर्यादा की गल की जाए या सिख रहत मर्यादा की गल की जाए तो श्री अकाल तख्त साहिब के जथेदार समेत बाकी तख्तां के जथेदार वो अकाल तख्त साहिब ते ही अरदास कर सकते हैं तो पति सिख की तो बिल्कुल नहीं कर सकते गए। लेकिन ये किते नहीं लिखा हुण तक ना ही इदां दा कोई विधि विधान जां मर्यादा कि जथेदार साहब होर किते जिथे गुरु साहब की हाज़री या उत्थे जाके अरदास नहीं कर सकते। श्री दरबार साहब जां गुरु घर जिथे हरेक माई भाई की अरदास की जा सकती चाहे वो सिख आ चाहे वो पति सिख चाहे वो सहिधारी सिख आ। लेकिन जनतक तौर पर किसी भी तख्त के जथेदार ने श्री दरबार साहब गुरु साहब की हाज़री दे विच भी जनतक तौर पर चाहे वो सिख आ चाहे वो पति सिख आ उत्थे अरदास नहीं की, ना ही इदां दा हले कोई तत्थ जां पक्ष सामने नहीं आए। पर हुण सब तो वड्डी गल है कि इस विवाद नूं खिच्चण की कोशिश की जा रही है। हो सकता कि विधान सभा चोणां नेड़े भी है
ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਉਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜੱਪਨ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਔਰ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਗੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਤਾਨੇ ਮੀਨੇ ਜਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਜ ਕਈ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ, ਪੰਥ ਦਾ ਹੈ, ਪੰਥ ਨੂੰ, ਪੰਥ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰੀ ਸੰਭਾਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਵਿਭਾਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਬਣ ਦੀਆਂ, ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਣਮੱਤੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੱਗੀ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹਸਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਪੰਥ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਿਆ ਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਭ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ ਦੇ ਨੇ, ਪੰਥ 'ਚ ਹਰ ਜਾਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤ ਜਿਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਗਨੋਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਭ ਇੱਕ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਐਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਕਿਉਂ, ਜਦ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ, ਫਲਸਫਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਥ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਮਨਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਚਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਆ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾਲਾ ਜਾਂ ਮਿਸਾਲ ਜਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਇਤਿਹਾਸ 'ਤੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਸਨ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ MLA ਬਣੇ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਏਰੀਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਤਖਤ 'ਤੇ ਹੋਏ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਿਰਕਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਪਤਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕਿ ਰਿਪੂ ਦਮਨ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਅਜਨੋਹਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੇ ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਪੀਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਨੇੜੇ ਨੇ ਚੋਣਾਂ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕਿਉਂ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਇਹ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਰਤੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਾ ਕਿ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 4 ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੈਤਾਂ ਜਾਂ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ, ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ, ਕੁੱਠਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ, ਤੰਬਾਕੂ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹ 4 ਗੁਨਾਹ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਧਾਰਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਆ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੰਥ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਆ, ਨਾ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਜਾਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਨੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਜਦ ਮਤ ਬਣੇਗੀ, ਇੱਕ ਰਾਏ ਬਣ ਗਈ, ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਪਤਿਤ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮਸਲਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਭੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੇਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਸਾਦੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਪਲ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਉੱਥੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੌਮ ਭਟਕੀ ਆ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਚੰਗੇ ਰਾਹੇ ਪਾਉਣਾ, ਇਹ ਪੰਥ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ।
ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੋੜਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਪੰਥ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਆ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਔਰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ। ਤਾਂ ਹੀ ਪੰਥ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼। लेट मी टेल यू फ्रीडम क्या है। फ्रीडम अधूरी नींद से, फ्रीडम शोल्डर और कमर के दर्द से, फ्रीडम सुबह के चिड़चिड़ेपन से। हमें पता है 8 घंटों की सुकून वाली नींद कितनी जरूरी है। अब अपने ही घर में किसी 5 स्टार होटल के लग्जूरियस मैट्रेस पर आने वाली शानदार नींद के लिए चुने फ्रीडम मैट्रेस। कंफर्टेबल, लॉन्ग लास्टिंग, वैल्यू फॉर मनी और लाइफ टाइम वारंटी के साथ नेक्स्ट जनरेशन मैट्रेस फ्रीडम मैट्रेस।